ایک سرد و تاریک رات تھی۔ ہوائی اڈے کی ساری لائٹس مدھم تھیں اور صرف چند سنسان مسافر اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کیبن کے اندر بے چینی کی لہر دوڑ رہی تھی، لیکن باہر کی خاموشی ایک عجیب سی خوفناک سنتے کی مانند تھی۔ مسافر اپنے اپنے خیالات میں گم تھے، کچھ نیند کی تلاش میں، کچھ پریشانی سے بھرے، مگر ان میں سے کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکا تھا کہ آنے والے چند منٹ ان کی زندگی بدل دیں گے۔ جہاز کا نام فلائٹ 751 تھا۔ یہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار تھا۔ کیپٹن عارف، ایک تجربے کار پائلٹ، اپنے کو پائلٹ چانسلر سعید کے ساتھ کنٹرول پینل کی آخری جانچیں کر رہا تھا۔ دونوں کی آنکھوں میں پیشہ ورانہ یقینیت اور الجھن ایک ساتھ تھا۔ موسم سفر تھوڑا خراب تھا، مگر اتنے جدید آلات میں انہیں کوئی خاص خطرہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ جب جہاز نے رن وے سے رفتار پکڑی، مسافر اپنے حفاظتی بیلٹ مضبوط کر چکے تھے۔ چند لمحوں بعد ایک شدید ہڑبونگ سے محسوس ہوئی، جیسے زمین نے اچانک اپنے نیچے کھو جانے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ جہاز ہوا میں بلند ہوا، مگر جیسے ہی وہ بادلوں میں گھسا، آسمان نے اپنا غبارہ پھاڑ دیا۔ بجلی کی تیز دھار نے سیاہ رات کو چیر دیا اور زوردار گرج کے ساتھ بارش برسنے لگی۔ مسافر بدلتے موسم کی تصویر اپنے ذہنوں میں بناتے رہے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اصل سانحہ ابھی شروع ہی ہوا تھا۔ فلائٹ 751 تیز ہوا اور برقی طوفان کی زد میں تھی۔ ہر پل رفتار بڑھ رہی تھی، لیکن بجلی کے شدید جھٹکے جہاز کی نیویگیشن سسٹمز کو متاثر کر رہے تھے۔ رادار کی اسکرین پر غیر واضح اشارے نظر آنے لگے اور انجن کی آواز میں ایک عجیب قسم کی بے تسلسل گھلنے لگی۔ مسافر ایک دوسرے کی آنکھوں میں خوف دیکھ رہے تھے، مگر کوئی کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ اتنے میں جہاز کے اندر ایک تیز کمپن محسوس ہوئی، جیسے مضبوط آہنی دیواروں کو بھی کپکپا دیا ہو۔ کیپٹن عارف نے بلند آواز میں اعلان کیا، جناب، طوفان انتہائی شدید ہے، ہم روٹ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، برائے مہربانی اپنے نشستوں پر مضبوطی سے بیٹھیں۔ مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ جہاز تیز جھٹکوں کے ساتھ نیچے کی طرف گرنے لگا۔ مسافر ایک خوفناک چیخ کے ساتھ اپنے بیلٹوں سے پھنستے جا رہے تھے۔ بچے رو رہے تھے، عورتیں دعا گو تھیں، جبکہ کچھ لوگ منہ سے بے معنی الفاظ نکالتے لفظوں کی بجائے صرف پھٹی ہوئی سانسیں چھوڑ رہے تھے۔ چاروں طرف بجلی کے شور کے بیچ ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ جہاز کے ایک انجن سے لال شعلے باہر نکل آئے اور وہ فضا میں بے قابو گھومنے لگا۔ اسی دوران جہاز کی اجسام اندر ٹکرا رہی تھیں، بیگ اور اشیاء مفقود ہو رہی تھیں اور مسافر ایک دوسرے سے جدا ہو رہے تھے۔ ہر طرف چیخوں کا شور، دھڑکنوں کی رفتار، دلوں کی بے چینی، ایک ناقابل بیان ہولناک منظر تھا۔ ایک لمحے کو سب کچھ ساکت سا ہو گیا، جیسے وقت نے سانس روک لی ہو، مگر پھر تیز ریتلی ہواؤں کی مانند چیخوں اور شور نے دوبارہ ہر جگہ اپنے پنجے گاڑ لیے۔ جہاز کا ڈیش بورڈ بے قابو اشارے دے رہا تھا، ہر لائٹ ایک خوفناک سرخ آواز کی مانند چمک رہی تھی۔ پائلٹ سعید کی آواز کانپتی ہوئی مگر پرعزم تھی، ہمیں سمندر کی سطح پر پرکشش اترائی کرنی ہوگی، سب لوگ محفوظ رہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن خدا بھی شاید ہم سب کو چھوڑ کر کہیں دور تھا۔ جہاز تیزی سے نیچے آ رہا تھا، جیسے کسی پراسرار قوت نے اسے اپنی گرفت میں لے رکھا ہو۔ بارش ایک بھاری پردے کی مانند برس رہی تھی، ہر قطرہ جیسے کسی زوردار ٹھک سے ٹکراتا محسوس ہوتا۔ نیچے سمندر لہروں کی شدید چمک میں ڈوبا سا لگ رہا تھا، جس کے منہ زور پانی کو دیکھ کر جان کا یقین ہل جاتا تھا۔ مسافر اپنے دل کی ہر دھڑکن کو محسوس کر رہے تھے، جیسے وہ ہر لمحہ رک جائے گا۔ ایک زوردار ٹکر نے جہاز کے جسم کو جھنجھوڑ دیا، اور پھر ایک آخری چیخ، ایک ایسی چیخ جس میں صدمے، خوف اور قسمت کے ساتھ لڑتی ہوئی آخری امید تھی۔ اس لمحے سب کچھ سیاہ ہو گیا۔
जब शऊर वापस आया तो जिस्म का हर हिस्सा दुख रहा था। हर चीज़ बिखरी हुई थी, जैसे कोई जोरदार तूफान ने हर शय को अपने पंजों में लपेट लिया हो। बिजली की मध्यम रोशनी में मुसाफिर अपने इर्द गिर्द बेहोश लोगों को देख रहे थे। कुछ अभी तक सांस ले रहे थे, जबकि कुछ साकित पड़े थे, जैसे मौत ने खामोशी से उन्हें अपने साए में ले लिया हो। आरिफ और सईद हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि वो जिंदगान को संभालें, मगर निज़ाम बिल्कुल तबाह हो चुका था। जहाज़ की बॉडी अधड़ी हुई थी, दरवाज़ों के किनारे टूटे हुए थे और हर जगह मलबा छा गया था। हवा की तेज़ सर्द लहर अंदर आ रही थी, जैसे किसी भूत की चीख से मिलकर कांपती हुई हवा हो। आरिफ ने बेआवाज़ होकर लोगों से कहा, जो जिंदा हैं खामोश रहें और सीधे सामने आए, हमें मदद के लिए बाहर जाना होगा। बैरूनी मंजर वाकई खौफनाक था। जहाज़ का टुकड़ा टुकड़ा होकर समंदर के किनारे बची ज़मीन पर फैला हुआ था। हर तरफ टूटे हुए दरख्त, चट्टानें और ऊंचे लहरों का शोर। बारिश अभी तक रुकती नहीं थी और हर कतरा जैसे ज़मीन पर गिरते हुए इंसानों की दर्द भरी करवटें बन रहा था। आरिफ और सईद ने एकदम सांसें संभाली और सबसे पहले सबको महफूज जगह की तरफ ले जाना शुरू किया। हर एक अपने अपने जख्मों के साथ लड़ रहा था, लेकिन सबकी नज़रें एक ही उम्मीद की रोशनी तलाश कर रही थी, जिंदा बचने की उम्मीद। एक बच्चा अपने बाप के बाजुओं में बेहोश था। औरतें अपने गले पर चादर लपेटकर जख्मों को दबाती हैं, जबकि नौजवान अपने मुसाफिरों के कदमों पर सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं। हर कदम पर गुफ्तगू कम, दर्द ज़्यादा था, मगर हर आंख में एक ही ख्वाहिश थी, जीने की चाहत। इसी दौरान एक ज़ोरदार आवाज़ ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ मरकीज़ की। मदद, मदद! एक मर्द की थकी हुई पर पुरअज़्म आवाज़ थी। वो दरख्तों के दरमियान से आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आ रहा था। उसकी सांसें बेतरतीब थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक जिंदा इंसान की चमक थी। आरिफ ने उसके करीब जाकर पूछा, क्या तुम ठीक हो? कितने लोग हैं तुम्हारे साथ? मर्द ने ज़बरदस्त कोशिश के बाद कहा, मैं वाहिद बचा हूँ, बाकी सब अभी हवाई जहाज़ में थे। मैंने दरख्तों के नीचे छुपकर खुद को महफूज रखा। आरिफ ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, हम सब उस जहाज़ में थे, सब जिंदा बचने की कोशिश कर रहे हैं। हमें जल्दी से एक महफूज जगह पर इकट्ठा होना होगा, फिर हम मदद तलब करेंगे। मगर इस वक्त हालात से भारी सन्नाटा छा गया। हर तरफ सिर्फ समंदर की लहरों का शोर था, जो जैसे मौत की ज़बान में सरगोशियां कर रहा था। मुसाफिर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, हर आंख में अदासी और उम्मीद का अजीब मिलाप था। रात गहराई की गहराई में जा रही थी। अंधेरे ने समंदर और ज़मीन का फ़र्क मिटा दिया था। हर चीज़ सिर्फ स्याह साए की मानिंद थी, जैसे किसी ने रोशनी चुरा ली हो। मगर फिर भी सब जिंदा रहने की जुस्तजू में किसी न किसी तरह आगे बढ़ रहे थे। आरिफ ने एक ज़ोरदार आवाज़ में कहा, हमें फ़ौरन आग जलानी चाहिए, ताकि हो सकता है कि कोई हमें देख ले। एक नौजवान ने शीशे के टुकड़ों से कोशिश की और आखिरकार आग रोशन हो गई। धुआं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठ रहा था और उसके अंदर गर्मी ने सबके दिलों में एक नई उम्मीद भर दी। लोग उस रोशनी के गिर्द जमा हो गए, अपने जख्मी साथियों की मदद करने लगे और खामोशी से दुआ गो हो गए। रात के बीच में एक दूर कहीं से रोशनी की झलक महसूस हुई। सबके दिल तेज धड़कने लगे। शायद ये कोई जहाज हो जो हादसे की इत्तला लेकर आए हो। सब ने अपने हाथों में कुछ चमकदार चीजें उठा ली और रोशनी की तरफ हाथ हिलाकर आवाजें लगाने लगे। लेकिन रोशनी खत्म हो गई। वो सिर्फ एक झलक थी जो समंदर की लहरों में कहीं गायब हो गई। सबके दिलों ने फिर से एक सनसनाहट भरी खामोशी इख्तियार कर ली। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण समंदर के पानी पर पड़ी तो एक जोरदार आवाज ने सबको चौंका दिया। हेल्प! कौन जिंदा है? ये आवाज एक रिसर्च शिप की थी जो समंदर में एक मौसम के मुताले के लिए मौजूद था। जहाज के तबाही का शोर शायद उस तक पहुंच गया था। खुशी के आंसू खौफ के बाद उम्मीद की सूरत में सबके चेहरे पर नमूदार होने लगे।
रेस्क्यू टीम ने सबको एक महफूज मकाम पर जमा किया, जख्मियों का मुआयना किया गया, खाना और पानी फराहम किया गया। हर इंसान जो कल तक मौत के साए में लड़ रहा था, आज नए सिरे से जिंदगी की कद्र समझ रहा था। आरिफ और सईद ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में थकान थी, मगर जिंदा रहने की खुशी में उनके चेहरों पर मुस्कान बिखेर थी। मुसाफिर जो कल तक सिर्फ एक खौफनाक सानिये का हिस्सा थे, आज उम्मीद की रोशनी में अपनी नई जिंदगी का आगाज कर रहे थे। और यूं फ्लाइट 751 के मुसाफिर जो मौत के मुंह से लौटे, आज अपनी कहानी को जिंदा रखकर दुनिया के सामने इस बात का सबूत बने कि इंसान में वो ताकत है जो किसी भी तूफान, किसी भी अंधेरे और किसी भी खौफ को शिकस्त दे सकती है। राज घर को सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक करें, अपनी कहानी भेजें।